إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على هذه النعمة كلها صالح وإلى حضرة النبي محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. هذا هو الزاد. اذكر اسم ربك في الصباح والمساء واسجد له بالليل وسبحه طويلا. إنه الاتصال بالمصدر الذي نزل عليك القرآن وكلفك الدعوة، هو ينبوع القوة ومصدر الزاد والمدد. الاتصال به ذكرا وعبادة ودعاء وتسبيحا ليلا طويلا، فالطريق طويل والعبء ثقيل، ولا بد من الزاد الكثير والمدد الكبير، وهو هناك حيث يلتقي العبد بربه في خلوة وفي نجاع وفي تطلع وفي أنس، تفيض منه الرحمة على التعب والضناء، وتفيض منه القوة على الضعف والقلة، وحيث تنفض الروح عنها صغائر المشاعر والشواغل، حيث تنفض الروح عنها صغائر المشاعر والشواغل، وترى عظمة التكليف وضخامة الأمانة، فتصغر ما لاقت وما تلاقي من أشواك الطريق. إن الله رحيم كلف عبده الدعوة ونزل عليه القرآن وعرف متائب العبء وأشواك الطريق، فلم يدع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بلا عون أو مدد. وهذا هو المدد الذي يعلم سبحانه أنه هو الزاد الحقيقي الصالح لهذه الرحلة المضنية في ذلك الطريق الشائك، وهو زاد أصحاب الدعوة إلى الله في كل أرض وفي كل جيل، فهي دعوة واحدة ملابساتها واحدة وموقف الباطل منها واحد، وأسباب هذا الموقف واحدة، ووسائل الباطل هي ذاتها وسائله، فلتكن وسائل الحق هي الوسائل التي علم الله فلتكن وسائل الحق هي الوسائل التي علم الله أنها وسائل هكذا الطريق، أنها وسائل هذا الطريق.
فلتكن وسائل الحق هي الوسائل التي علم الله أنها وسائل هذا الطريق، والحقيقة التي ينبغي أن يعيش فيها أصحاب الدعوة إلى الله هي هذه الحقيقة التي لقنها الله لصاحب الدعوة الأولى صلى الله عليه وآله وسلم، هي أن التكليف بهذه الدعوة تنزل من عند الله، فهو صاحبها، وأن الحق الذي تنزلت به لا يمكن مزجه بالباطل. Kita ulangi lagi. هي أن التكليف بهذه الدعوة تنزل من عند الله فهو صاحبها، وأن الحق الذي تنزلت به لا يمكن مزجه بالباطل الذي يدعو إليه الآثمون الكفار، فلا سبيل إلى التعاون بين حقها وباطلهم أو الالتقاء في منتصف الطريق بين القائمين على الحق والقائمين على الباطل، فهما نهجان مختلفان وطريقان لا يلتقيان. فأما حين يغلب الباطل بقوته وجمعه على قلة المؤمنين وضعفهم لحكمة يراها الله فاصبر حتى يأتي الله بحكمه، والاستمداد من الله والاستعانة بالدعاء والتسبيح ليلا طويلا هي الزاد المضمون لهذا الطريق. إنها حقيقة كبيرة لا بد أن يدركها ويعيش فيها رواد هذا الطريق. ثم يمضي السياق في توكيد الافتراق بين منهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومنهج الجاهلية بما يقرره من غفلتهم عن رؤية الخير لأنفسهم ومن تفاهة اهتماماتهم وصغر تصوراتهم. يقول إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إن هؤلاء القريب المطامح والاهتمامات الصغار المطالب والتصورات، هؤلاء الصغار الزاهدين الذين يستغرقون في العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، ثقيلا بطبيعته، ثقيلا بنتائجه، ثقيلا بوزنه في ميزان الحقيقة. إن هؤلاء لا يطاعون في شيء ولا يتبعون في طريق ولا يلتقون مع المؤمنين في هدف ولا غاية، ولا يؤبه لما هم فيه من هذه العاجلة من ثراء وسلطان ومتاع، فإنما هي العاجلة وإنما هو المتاع القليل وإنما هو الصغار الزاهدون. Keterangannya kalau Anda perhatikan di sini, kecuali kalau dijadikan inna haula'i khabar. ثم توحي الآية بغفلتهم عن رؤية الخير لأنفسهم فهم يختارون العاجلة ويذرون اليوم الثقيل الذي ينتظرهم هناك بالسلاسل والأغلال والسعير بعد الحساب العسير. فهذه الآية استطراد في تثبيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه في مواجهة هؤلاء الذين أوتوا من هذه العاجلة ما يحبون، إلى جانب أنها تهديد ملفوف لأصحاب العاجلة باليوم الثقيل. يتلو ذلك التهوين من أمرهم عند الله الذي أعطاه ما هم فيه من قوة وبأس، وهو قادر على الذهاب بهم وتبديل غيرهم منهم، ولكنه يتركهم لحكمة يجري بها قدره القديم. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. وهذه اللفتة تذكر هؤلاء الذين يعتزون بقوتهم بمصدر هذه القوة، بل مصدر وجودهم ابتداء، ثم تطمئن الذين آمنوا وهم في حالة الضعف والقلة إلى أن واهب القوة هو الذي ينتسبون إليه وينهضون بدعوته، كما تقرر في نفوسهم حقيقة قدر الله وما وراءه من حكمة مقصودة
hiya allati tajri wafqaha al-ahdathu hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila fahum la yu'jizuna Allah biquwwatihim wa huwa khalaqahum wa a'tahum iyyaha wa huwa qadirun ala an yakhluqa amsalahum fi makanihim fa idza amhalahum wa lam yubaddil amsalahum fa huwa fadluhu wa minnatuhu wa huwa qada'uhu wa hikmatuhu. Wa min huna takunu al-ayatu istitradan في تثبيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه وتقريرا لحقيقة موقفهم وموقف الآخرين كما أنها لمسة لقلوب هؤلاء المستغرقين في العاجلة المغترين بقوة أمرهم ليذكروا نعمة الله التي يتبطرون بها فلا يشكرونها وليشعروا بالابتلاء الكامل وراء هذه النعمة وهو الابتلاء الذي قرره لهم في مطلع السورة ثم يوقظهم إلى الفرصة المتاحة لهم والقرآن يعرض عليهم وهذه السورة منه تذكرهم إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ويعقب على هذه اللفتة بإطلاق المشيئة ورد كل شيء إليها ليكون الاتجاه الأخير إليها والاستسلام الأخير لحكمها وليبرأ الإنسان من قوته إلى قوتها ومن حوله إلى حولها وهو الإسلام في صميم حقيقته وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما ذلك كي تعلم قلوب البشر أن الله هو الفاعل المختار المتصرف القهار فتتعلم كيف تتجه إليه وتستسلم لقدره وهذا هو مجال هذه الحقيقة التي تجري فيه في مثل هذه النصوص مع تقرير ما شاء الله لهم من منحهم القدرة على إدراك الحق والباطل والاتجاه إلى هذا أو ذاك وفق مشيئة الله العليم بحقيقة القلوب وما أعان به العباد من هبة الإدراك والمعرفة وبيان الطريق وإرسال الرسل وتنزيل القرآن إلا أن هذا كله ينتهي إلى قدر الله الذي يلجأ إليه الملتجئ فيوقفه إلى الذكر والطاعة فإذا لم يعرف في قلبه حقيقة القدرة المسيطرة ولم يلجأ إليها لتعينه وتيسره فلا هدى ولا ذكر ولا توفيق إلى خير فلا هدى ولا ذكر ولا توفيق إلى خير ومن ثم فهو يدخل من يشاء في الرحمة والظالمين أعد لهم عذابا أليما فهي المشيئة المطلقة تتصرف بما تريد ومن إرادتها أن يدخل في رحمته من يشاء ممن يلجأون إليه يطلبون عونه على الطاعة وتوفيقه إلى الهدى والظالمين أعد لهم عذابا أليما وقد أملى عليهم وأمهلهم لينتهوا إلى هذا العذاب الأليم وهذا هو الختام وهذا الختام يلتئم مع المطلع ويصور نهاية الابتلاء الذي خلق الله له الإنسان من نطفة أمشاج ووهبه السمع والأبصار وهداه السبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. Kalau kita ikuti ayat demi ayat ya, kita merasakan bagaimana bimbingan Allah Subhanahu wa taala, petunjuknya, cahayanya yang memimpin kita untuk berjalan di atas jalan keselamatan. Begitu pula di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti akan berhadapan dengan tantangan, penolakan dari mereka-mereka yang tenggelam dalam kezaliman. Sebagaimana ayat yang sering kita baca, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah
Padahal hati mereka penuh rasa yakin terhadap kebenarannya. Yang menjadi sebab zulman wa ulwa. Karena mereka sudah terbiasa hidup dalam kezaliman dan kesombongan. Mereka menolak untuk tunduk kepada bimbingan dan petunjuk Allah. Di setiap zaman, di setiap generasi, di setiap arena kehidupan, pasti kita akan menjumpai benturan pertarungan di antara yang hak dan yang batil, di antara pembawa kebenaran dan mereka-mereka yang hidup dalam kebatilan. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila." Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an secara bertahap. Nah, fasbir li hukmi rabbik. Wala tuti' minhum athiman aw kafura. Maka dalam menghadapi tantangan kaummu, penolakan mereka, pembangkangan mereka, pelecehan mereka, sabarlah sambil menantikan keputusan Tuhanmu. Wala tuti' minhum athiman aw kafura, dan jangan sekali-kali kamu mentaati seorang pun dari mereka yang bergelimangan dosa atau gemar melakukan dosa dan ingkar. Artinya, mengingatkan kita sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, untuk tidak kompromi bersama mereka-mereka yang tenggelam dalam dosa dan ingkar. Ini merupakan peringatan dari Allah. Karena banyak sekali mereka-mereka yang berdakwah membawa kebenaran di saat berhadapan dengan mereka-mereka yang tenggelam dalam dosa dan ingkar, lalu menawarkan hal-hal yang menarik. Banyak dari mereka-mereka yang membawa panji dakwah ini tergiur hingga mereka bukan mengubah mereka-mereka yang tenggelam dalam kebatilan, malah hanyut bersama mereka atau di saat menghadapi ancaman. Nah, peringatan Allah, wala tuti' minhum afiman aw kafura, agar kita tidak menempuh jalan yang mereka tempuh. Tidak kompromi bersama mereka pada perbuatan-perbuatan batil yang mereka lakukan. Fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum afiman aw kafura. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihu laylan tawilan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan bala bantuan. Allah mengulurkan tangannya. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan mereka jalan dan solusi bagi mereka untuk keluar dari kemelut, dari tekanan yang mereka hadapi. Hingga meringankan beban mereka, juga meringankan derita mereka. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Untuk keluar dari problema yang kamu hadapi, dari tekanan yang menekan kamu, dari hempitan yang menghempit kamu, maka banyak-banyaklah kamu menyebut nama Allah, baik pagi maupun petang. Pagi di saat kamu mulai hari baru, begitu pula sore hari di saat kamu menutup harimu. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu lailan tawila, dan di malam hari hendaklah engkau sujud di hadapannya dan bertasbih mensucikan dirinya baik di malam hari, di malam yang panjang. Nah, ini kalau kita renungkan ayat ini sama dengan ayat yang terdapat dalam suratul Muzammil. Kalau pada suratul Muzammil pembekalan lebih dulu, baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tugas yang berat yang akan dihadapi. Kalau ini setelah mereka berhadapan dengan tantangan dan cobaan, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan jalan keluar bagi mereka. Dan ayat ini memang merupakan bimbingan petunjuk yang amat tepat dan rasional. Kita semua tahu bahwa alam semesta dan seluruh isinya berasal dari masyiatullah. Merupakan hal-hal atau sesuatu yang diciptakan oleh Allah dengan kehendaknya dan semua dalam genggamannya. Untuk berhadapan dengan kekuatan kafir yang menentang, membangkang, yang merasa sombong dengan kekuatan mereka, jalan satu-satunya
kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang berkuasa atas mereka, kuasa untuk menundukkan mereka dan melindungi kita dari ancaman mereka. Maka berzikir kepada Allah dalam menghadapi cobaan, tekanan dengan syarat tidak kompromi bersama mereka, baik di waktu pagi maupun petang, kemudian bangun sujud di malam hari, itu merupakan jalan yang amat indah. Seperti firman Allah yang sering kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu awin qus minhu qalila, auzid alaihi warattilil qur'ana tertila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwa muqila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Setelah itu wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalilan. Bagaimana Allah mengarahkan nabinya untuk bangun di waktu malam, baik separuh malam atau sepertiga atau 2/3 malam. Lalu Allah jelaskan dan diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil agar diresapi dalam suasana hening. Lalu Allah jelaskan, kami akan memberikan engkau tugas yang berat. Tugas yang berat ini bukan seperti riwayat-riwayat hadis yang menerangkan bahwa Nabi ketika menerima wahyu mengalami derita yang amat berat, bercucuran tubuhnya dengan keringat, kemudian terkapar dalam keadaan pingsan mirip dengan orang yang ayan. Ini mengherankan, tidak pernah ini terjadi pada Nabi sebelumnya. Nabi Musa berdialog, bahkan ingin berbicara panjang dengan Allah. Tapi kenapa kok mereka meriwayatkan dari Nabi kita keadaan orang yang terkena penyakit seperti ayan? Karena beratnya pada saat menerima wahyu. Lalu mereka katakan, ini maksud dari firman Allah, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Padahal maksudnya, kami akan memberikan engkau beban yang berat. Maka untuk membantu kamu berhadapan dengan cobaan dan tantangan hidup ini, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Hendaklah kau berzikir, menyebut nama Tuhanmu pagi maupun petang. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan zikir maupun doa ini merupakan pintu untuk membuka bala bantuan dan pertolongan Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakan, Tuhan kalian akan mengacuhkan kalian. Tidak peduli kepada kalian kecuali kalau kalian memohon kepadanya. Kita datang memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ini merupakan apa? Jalan untuk menerima bala bantuan dari Allah. Menolak untuk berdoa menunjukkan keangkuhan, kebanggaan, dan kesombongan kita semuanya. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Ini merupakan juga pemberitahuan dan isyarat dari Allah. Tidak ada orang yang berjalan di jalan Allah menyampaikan Al-Quran kecuali akan berhadapan dengan penolakan dan tantangan. Nah, banyak juru dakwah terpedaya oleh syaitan. Ketika dia menyampaikan ayat-ayat Allah dengan serius, ternyata jamaahnya sedikit, pendukungnya sedikit, tapi mereka yang melawak, yang humor, ya, yang berdakwah, yang tidak jelas, justru diikuti oleh banyak orang, akhirnya mereka beralih. Dia beranggapan cara dia salah dalam menyampaikan dakwah, seharusnya mereka mendekatkan dirinya kepada mereka, masuk ke dalam hati mereka, nanti setelah itu baru mereka giring ke arah apa? Ke arah yang mereka inginkan. Ternyata bukan dia yang berhasil menggiring, malah dia hanyut bersama mereka. Karena mereka meninggalkan manhaj dakwah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Ada sebagian orang mengatakan, Ustadz, nanti dalam berdakwah ini katakan gagal. Coba saksikan fulan mengadakan majelis, ya, zikir dan lain sebagainya sampai ribuan orang yang hadir. Jadi dia ukur gagal dan sukses itu dari mana? Dari pengikut.
Padahal kita ini sebetulnya seorang yang menyampaikan pesan dari Allah. Bukan pesan kita, bukan kepentingan kita. Para nabi, ada nabi yang jumlah pengikutnya hanya keluarganya aja. Seperti Nabi Allah sebagai contoh. Jadi jangan sekali-kali kita tertipu oleh syaitan melihat kesuksesan seorang juru dakwah itu karena banyak pengikutnya. Tapi sebetulnya suksesnya di saat dia dengan tulus menyampaikan amanat Allah. Adapun mereka mau menerima atau tidak itu kembali kepada kehendak Allah. Apakah layak untuk menerima hidayahnya? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat bahwasannya sepanjang perjalanan para nabi, para rasul, dakwah mereka berhadapan dengan berbagai macam tantangan. Tidak ada satupun yang mulus dari mereka, kecuali menghadapi cobaan demi cobaan. Ini merupakan kehendak Allah. Lalu Allah ingatkan mereka, kenapa mereka menolak? Kenapa mereka menentang? Apakah karena tidak jelasnya apa yang kamu sampaikan pada mereka? Bukan. Inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Mereka yang menolak dan ingkar ini, perhatian mereka, kepedulian mereka, tujuan mereka kepada dunia yang cepat, yang menyenangkan bagi mereka. Sedangkan mereka mengabaikan di belakang mereka hari-hari yang amat dahsyat dan mengerikan. Dan kita rasakan betul-betul kalau kita berceramah di tengah-tengah mereka-mereka yang merindukan dunia, mengutamakan dunia, peduli terhadap dunia. Waktu kita bacakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit pun tidak mengetuk hati mereka. Bahkan mereka berbicara bersama rombongan mereka, berbisik-bisik, menganggap aneh yang kita sampaikan. Menganggap aneh yang kita sampaikan. Tapi orang yang hatinya menginginkan Allah, merindukan hari akhirat, ingin berkumpul bersama Rasul dalam jalannya, begitu mereka diingatkan, hati mereka langsung tersentuh. Tapi mereka-mereka yang tenggelam dalam kehidupan dunia, perhatian mereka, tujuan mereka, kalau ada penceramah yang mengajak mereka humor, tertawa, kemudian juga menjanjikan syafaat bagi mereka dan doa, langsung disambut. Ini baru ustadz. Ini baru ustadz, baru kiai. Jadi yang mereka inginkan, yang menghibur, yang menyenangkan, yang menjanjikan syafaat bagi mereka. Walaupun mereka tenggelam dalam kemaksiatan dan kejahatan, bahkan kalau diajak untuk berjuang di jalan Allah, mereka tidak akan menyambut. Itulah merupakan sebab motif yang membuat mereka menyimpang. Inna haula'i yuhibbunal ajilah. Sesungguhnya mereka mencintai, mengutamakan yang cepat, yaitu kehidupan dunia. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Dan mereka mengabaikan di belakang mereka hari-hari yang amat berat dan mengerikan. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwa mereka tak akan mampu untuk melarikan diri. Sebagaimana dalam surat Takwir, fa'aina tadhhabun, kemana kalian akan pergi? Nah, dalam ayat ini, nahnu khalaqnahum, kami yang telah menciptakan mereka. Wa syadatna asrahum. Dalam bahasa Arab, kata al-asru itu tawanan, menawan. Kata al-asru, asara yasiru, artinya menawan. Syadatna, mengokohkan. Jadi kami benar-benar telah memperkokoh cengkeraman kami atas mereka. Kami yang menciptakan mereka, mereka dalam genggaman kami. Mereka tidak akan lepas sama sekali apa? Dari cengkeraman kami. Nahnu khalaqnahum wa syadatna asrahum, ini sebagai ancaman bagi mereka. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Kalau kami kehendaki, kami dapat menggantikan mereka dengan apa? Dengan umat yang lain. Jadi jangan mereka beranggapan mereka memiliki nilai yang amat tinggi di sisi Allah. Jangan menilai diri mereka berlebih-lebihan. Karena semua nikmat yang ada pada mereka merupakan anugerah karunia dari Allah. Bagaimana patut mereka membanggakan nikmat Allah di hadapan Allah yang telah menganugerahkan semua itu. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila, sebagaimana firman Allah pada akhir surah Muhammad, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling, tidak menghargai ini anugerah Allah untuk kalian, kalian akan digantikan oleh Allah dengan umat yang lain yang tidak seperti kalian. Dan sekarang terbukti negara Arabnya khianat,
para pemimpin Arab tidak mendukung dan membantu saudara mereka yang sedang menderita, bahkan ikut dalam mengikat tangan mereka, mengepung mereka, menyediakan mereka bagi apa? Bagi Zionis sebagai mangsa. Jadi kalau kita lihat di sini, bagaimana anugerah yang Allah berikan kepada Rasulnya seharusnya disambut oleh bangsa Arab. Kalau seandainya anugerah ini Allah anugerahkan bagi rakyat Amerika atau Eropa, mereka bakal berupaya untuk apa? Untuk menjaganya, merebutnya. Tapi kita yang tidak memahami nilai barang-barang busuk mereka kita bawa, kita beli, sedangkan anugerah Allah yang begitu mulia kita campakkan. Ini menunjukkan bahwa mereka maghbun, membeli sesuatu yang tak bernilai dengan mengorbankan yang amat bernilai dari sisi Allah. Jadi wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kemudian ayat ini merupakan ayat yang berisikan ancaman dan peringatan. Setelah itu inna hadhihi tadhkirah. Nah, ini perlu betul-betul kita fahami. Sesungguhnya ini apa yang disampaikan Rasul peringatan. Rasul tidak memiliki kekuasaan untuk memasukkan hidayah ke dalam hati manusia. Rasul menyampaikan pesan Allah, petunjuk Allah. Tapi untuk menerima hidayah dari Allah, itu Allah yang menentukan. Karena Allah yang lebih tahu siapa yang paling tepat berhak menerima hidayah Allah. Inna hadhihi tadhkirah. Jadi untuk menghibur Rasul, jangan kamu paksakan diri kamu. Hingga kamu menderita bersedih karena mereka tidak menerima apa yang kamu sampaikan. Karena tugas kamu menyampaikan, tapi yang menentukan siapa yang berhak menerima hidayah adalah Allah. Seperti dalam suratul Kahfi Allah menegur nabinya yang bersedih berduka karena mereka tidak menyambut dakwah yang beliau sampaikan untuk kepentingan mereka. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Seolah-olah engkau akan membiarkan diri kamu binasa dalam kesedihan dan duka karena mereka apa? Tidak beriman kepada apa yang kamu sampaikan. Bukan karena Rasul merasa ditinggalkan oleh pengikutnya, bukan. Karena dia ingin keselamatan mereka. Kok dia berdakwah untuk keselamatan mereka? Mereka bukan menyambutnya dengan baik, malah mengikuti sesuatu yang akan membinasakan mereka. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Jadi inna hadhihi tadhkirah. Seperti dalam surat Awasa juga, kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahhar. Jadi tugas Rasul, tugas para ulama memberikan peringatan, bukan memaksakan mereka untuk menerima. Faman syaa attakhadha ila rabbih sabila. Maka barang siapa yang mau, hendaknya dia menempuh jalan menuju Tuhannya. Kita lihat di sini, syaa di sini disebutkan kepada kita, kepada manusia. Tapi Allah ingatkan, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Semua itu tidak akan berlangsung, berjalan, melainkan dengan masyiah Allah. Jadi masyiah kalian harus disesuaikan dengan masyiah Allah. Baru kalian akan meraih apa yang kalian inginkan. Tapi kalau manusia ingin merubah masyiah Allah, mengikuti masyiahnya, dia tidak akan berhasil sama sekali. Oleh karena itu, ayat berikutnya sebagai tafsir, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah akan memasukkan siapa yang Allah kehendaki ke dalam rahmatnya. Tanpa melihat sukunya, bangsanya, warna kulitnya, atau statusnya. Lalu siapa yang tidak akan dimasukkan? Wadzalimina addalahum adzaban alima. Sedangkan orang yang zalim, Allah sediakan azab yang pedih. Artinya menerangkan kepada kita bahwa Allah tidak sewenang-wenang. Yang tidak dimasukkan dalam rahmatnya orang yang zalim. Orang yang zalim. Jadi orang yang zalim walaupun kaya, walaupun berkuasa, jangan berharap dengan kehendaknya dia bisa merebut kafir di surga. Tidak. Kalau seandainya masyiah manusia mutlak, kesian. Nanti orang-orang miskin gak dapat kafir di surga, yang dapat konglomerat, pengusaha. Ya. Karena mereka merasa apa? Para pejabat tinggi. Tapi Allah yang menetapkan dengan masyiahnya. Dan masyiah Allah, masyiah bersumber dari ilmu dan tegak
dalam keadilan dan kebijaksanaan. Jadi ayat ini sebetulnya indah sekali ya. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Ini peringatan, dan siapa yang mau berkehendak dia menempuh mengikuti jalan Tuhannya. Tapi ingat, wa ma tasya'un illa an yasha Allah. Sesungguhnya kehendak kalian tidak akan berjalan, tidak akan sama sekali berhasil melainkan dengan mengikuti masya Allah. Wa ma tasya'una illa an yasha Allah. Kemudian innallaha kana aliman hakima. Supaya jangan kita berburuk sangka pada Allah seolah-olah Allah menetapkan dengan sewenang-wenang. Sungguh Allah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Rasul ingin Abu Lahab masuk ke dalam Islam. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendaknya tidak memberikan hidayah kepada Abu Lahab. Padahal Rasulullah betul-betul ingin pamannya ini masuk ke dalam Islam. Tapi Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana, Abu Lahab ini tidak layak menerima hidayah dari Allah. Sombongnya, mulut yang berbusa, sikapnya yang tidak berakal langsung mengatakan tabban laka ya Muhammad. Alihada jama'tana. Jadi kelihatan Abu Lahab ini betul sesuai dengan namanya. Karena Lahab itu menggambarkan apa? Api yang menjilat-jilat. Jadi akalnya gak bekerja, nafsunya bekerja. Coba dia mau berpikir, merenungkan apa yang disampaikan kemenakannya. Pasti dia akan masuk ke dalam Islam. Jadi di sini Allah jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan siapa yang Allah kehendaki ke dalam rahmatnya, yaitu orang yang hidup dalam kebersihan, kelurusan, mau menerima kebenaran dan tidak berbuat zalim. Wadzalimina addalahum adzaban alima. Dan orang yang zalim, Allah sediakan bagi mereka azab yang maha pedih. Sebagaimana dalam surat Takwir, liman syaa minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Bagi siapa saja di antara kalian yang ingin hidup beristiqamah, berjalan di atas jalan yang lurus. Tapi ingat, wa ma tasyaun, jangan kalian beranggapan bahwa semua itu bisa berjalan sesuai dengan kehendak kalian, kecuali kalau kehendak kalian sejalan dengan masyiah Allah. Nah, sebagai penutup di sini, kita tahu bahwa sya'a, yasha'u merupakan kata kerja, ajwaf ya, yang di dalamnya terdapat harf illah yang asalnya syaya'a. Ya, alif di sini asalnya ya. Masdarnya masyiah dan syai'. Itu syai'an itu, jamaknya asya, itu merupakan masdar dari apa? Dari kata kerja sya'a yasha'u. Kita semua syai'. Ana syai' wa anta syai'. Wa huwa syai'. Jadi semuanya merupakan asya yang bersumber dari masyiah Allah. Nah, renungkan coba. Kita semua dan alam semesta ini berasal dari masyiah Allah yang bersumber dari ilmu dan kebijaksanaan. Coba renungkan betapa agungnya ciptaan Allah. Betapa menakjubkannya alam semesta ini. Tidak ada satu pun ya yang bersumber dari masyiah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak seimbang, yang cacat, atau terdapat hal-hal yang tidak benar. Kecuali kalau tangan manusia melakukan intervensi dengan perbuatan-perbuatan yang salah, yang merusak akhirnya ciptaan Allah, seperti bayi dalam kandungan, seorang wanita yang minum, yang merokok, atau berbuat yang tidak-tidak, akhirnya anak yang tumbuh dalam kandungannya mengalami cacat, itu bukan karena masyiah Allah. Artinya bukan karena apa? Karena kesalahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan, tapi manusia yang merusak dirinya. Jadi semua kebaikan, kebenaran datang dari Allah, sedangkan keburukan bersumber dari kita. Seperti Ibrahim bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, al khairu minka wa syarru laisa ilaik. Semua kebaikan berasal dari engkau, sedangkan keburukan yang kami terima bukan berasal dari engkau, tidak kembali kepadamu, tapi kembali kepada kita, tangan-tangan kita, atau tangan-tangan manusia yang melakukan kerusakan. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi kesimpulannya,
kita ini merupakan manifestasi dari masyiah Allah. Nah, kalau Anda ingin melihat kebijaksanaan Allah dan ilmunya, coba renungkan keajaiban ciptaan manusia yang sampai sekarang belum terkuak semuanya. Semuanya menggambarkan keadilan, menggambarkan keharmonian dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, untuk meraih keridhaan Allah, kesuksesan di dunia maupun di hari akhir, sesuaikan kehendak kamu dengan kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Karena sering ayat ini digunakan untuk argumen bagi kalangan Jabariyah. Kita kan nggak punya kehendak, semua kembali. Masya Allahu fa'al. Wa man lam yasha'. Jadi akhirnya dianggap Allah tuh sama kayak dirinya. Yang kehendaknya angin-anginan. Tapi kalau Allah, Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dalam asma'nya, yang semuanya menunjukkan keindahan dan keagungan. Jadi kesimpulannya ikhwan-akhwat dari surah Al-Insan ini seperti yang saya katakan, antara pembukaan surah ini dan penutupnya begitu apa? Begitu serasi. Dimulai menjelaskan dari tujuan penciptaan manusia. Yang sebelumnya merupakan lam yakun syai'an madhkura. Allah anugerahkan dia kemuliaan. Allah berikan mereka akal yang sempurna. Allah juga tunjukkan jalannya. Lalu Allah berikan pilihan. Mana jalan yang kalian ingin tempuh? Sebahagian memilih untuk mengikuti Tuhannya dan bimbingannya. Sebahagian lagi mengikuti hawa nafsunya dan kezaliman. Akhirnya sesuai dengan pilihan mereka, mereka akan menerima juga akhir dan akibat. Sesuai dengan perbuatan mereka. Dan di sini juga Allah menjelaskan kepada kita bagaimana Allah tidak akan meninggalkan hamba-hambanya yang mengalami tekanan dan cobaan dalam kebenaran. Allah akan mengulurkan tangannya. Tinggal kita meladahkan tangan kita. Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu hambanya. Dan apa yang kita saksikan pada saat ini, ancaman dari Amerika, negara barat terhadap Iran yang tidak ingin bergabung bersama mereka. Kalau seandainya Iran memutuskan untuk tidak lagi memusuhi Israel, Iran akan diangkat, akan menjadi sahabat yang dekat. Jadi Iran dimusuhi karena dia membantu saudaranya Hamas dan menentang Israel. Kan seharusnya bangsa Arab menyambut. Tapi justru bangsa Arab, sebagian dari mereka mengatakan, saya siap untuk bersama Israel kalau menghadapi Iran. Bahkan kalau perlu bersama syaitan. Itu sudah kehilangan akal mereka. Bukan lagi orang yang beriman, tapi orang-orang yang dikuasai nafsu angkara murka. Wallahu a'lam. Kita masih punya waktu nih untuk mendiskusikan. Ada yang mau ditanyakan dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikatakan begini Ustaz. Domir yang di dalam Al-Quran, hanya untuk orang yang beriman, karena orang otomatis dia orang Muslim, menurut iman menurut Al-Quran. Yang kedua, boleh nggak dikatakan mereka yang didoakan untuk kaum mukminin, baik untuk orang Muslim maupun orang mukmin, itu karena seperti Allah ma'afil mu'min muslimat, dikatakan mereka tidak punya wadah, paling tidak dua wadah yang seperti al-muslimu man salimah muslimin lisani wa yadi. Ustaz. Oh, yang maksudnya doa yang pertama itu Ustaz, kan Robbana atina Robbana gitu Ustaz. Itu kan otomatis untuk orang yang beriman Ustaz. Iya. Nah, terus boleh gak dikatakan seperti itu gitu. Dalam Al-Quran itu Al-Quran doa ini untuk seorang beriman. Yang kedua, boleh gak dikatakan mereka yang didoakan untuk Allah, contohnya Allah maghfir lil mu'minin muslimin muslimat ahya'i minhum wal amwat, tidak dikabulkan karena tidak paling sedikit tidak mempunyai dua wadah. Karena kan sering banyak berdoa seperti itu. Wadah yang paling sedikit kan kalau orang muslim man salimah muslimun bil lisani wa yadihi, dua wadah itu. Paham betul? Baik. Jadi dengan sendirinya kembali kepada kata muslim dan mukmin. Kita lihat ya, Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah As-Salam Al-Mu'min.
merupakan narasumber dari as-salam dan al-amn. Sedangkan orang yang beriman sebagai hamba dengan sendirinya, dia meneladani dan mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beriman dan mencintai kedua nama tersebut. Dia menaburkan salam, menaburkan juga aman, menahan dirinya untuk menimbulkan gangguan pada orang lain. Kalau dia beriman, kemudian dia betul-betul menaburkan rasa aman bagi dirinya, bagi orang di sekelilingnya. Bahkan bukan hanya terhadap orang-orang yang beriman, terhadap orang-orang yang tidak beriman pun, dia tidak pernah melakukan kezaliman terhadap mereka. Dan dia juga menaburkan salam, sebagaimana contoh yang kita saksikan dalam kehidupan Nabi. Bagaimana dia berdakwah di tengah kaum musyrikin, di tengah ahli kitab. Para nabi sebelumnya juga berdakwah di tengah-tengah orang-orang yang ingkar, tapi dengan sikap yang betul-betul amat indah. Tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak patut, tidak menanggapi mereka dengan kebodohan mereka. Dia menyampaikan amanat Allah apa adanya dengan penuh betul-betul kesabaran. Jadi orang-orang kafir tidak punya alasan sama sekali bahwa Nabi dan Rasul ini menyampaikan dengan cara yang tidak benar atau melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat mereka akhirnya tidak menerima kebenaran karena sikap para Nabi dan Rasul tersebut. Jadi mereka menyampaikan hujah Allah dengan baik dan benar, terutama Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau kita mengaku sebagai Muslim dan mukmin, tapi ternyata perbuatan kita menebarkan fitnah, perpecahan, kebencian, permusuhan, menghilangkan rasa aman di tengah-tengah kehidupan sesama orang yang beriman, orang semacam ini tidak akan layak sama sekali untuk menerima janji Allah. Sebagaimana Nabi mengatakan, al-muslimun, man salimal muslimuna min lisanihim wa aydihim. Begitu juga, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, man lam ya'man jaruhu bawa'iqah. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan. Jadi dengan sendirinya yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diterima oleh Allah, bukan hanya sekedar pengakuan, klaim dan nama, tapi nama dan isinya. Isinya yang paling menentukan. Di dunia kita perlakukan dia sesama muslim. Kita tidak mengkafirkan dia. Tapi di akhirat, orang semacam ini tidak akan sama sekali diakui oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, sebagai indikator ya, orang dianggap mendustakan agama. Padahal bukan karena menyembah berhala. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dengan ini dianggap orang mendustakan agama. Yang bersikap kasar pada anak yatim, yang tidak punya kepedulian mengajak mereka-mereka yang mampu bersama dirinya untuk memberikan bantuan kepada orang miskin, sikap ini sudah membuat dia tidak termasuk dalam orang yang beriman, yang akan menggolongkan dia dalam orang-orang yang mendustakan agama. Tapi orang ini di tengah-tengah kehidupan kita, dia sholat, dia puasa, ya katakan dia bersyahadat, kita perlakukan dia sama muslim, tidak kita kafirkan. Tapi di mata Allah, keislaman dia tidak ada harganya sama sekali. Iblis tidak diusir oleh Allah karena dia mengingkari Allah. Dia yakin bahwa Allah Tuhannya. Tapi yang menyebabkan diusir karena sikap sombongnya menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu iman tidak terbatas hanya ucapan maupun keyakinan, tapi iman diiringi dengan kepatuhan dan ketundukan. Nah, berkaitan dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dengan sendirinya orang yang akan diterima doanya. Kalau kita berdoa untuk rame-rame, maka di antara kita ini yang akan diterima doanya dengan sendirinya itu mereka-mereka yang kembali pada Allah, yang bertobat dari dosa mereka, dari kejahatan mereka, mereka akan disambut oleh Allah. Tapi yang israr melakukan kejahatan bergelimangan dosa sampai akhir hayatnya,
baru pada sakaratul maut dia bertobat, Allah tidak akan terima dirinya sebagaimana diterangkan dalam surah-surah Al-Quran. Jadi kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan hidayah bagi manusia dengan sebab doa kita. Kita bersikap juga bijak, lembut, tidak berlaku arogan terhadap mereka. Karena tugas kita hanya menyampaikan, memberikan peringatan, kabar gembira. Adapun diterima tidak diterima, Allah yang lebih tahu siapa yang layak untuk menerima hidayahnya. Seperti Allah bilang apa? Man yadhillu an sabilihi, kemudian wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu mutawakal. Tadi apa? Penting yang untuk kasih catatan di sini. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kehendak kalian tidak akan tercapai, tidak akan berhasil tanpa mengikuti kehendak Allah. Ya, kata Syekh tadi sudah diingatkan, ya. Sering orang rancu ya, antara apa yang dimaksudnya masyiatullah dan iradatullah. Kata sya'a ini masyiah ya, itu tadi sudah diingatkan ya, bagaimana berkaitan dengan syai', arti sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kan ini kita ini adalah syai', setelah di dunia ini syai'. Kan hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kita ini belum menjadi syai' dulunya asalnya kan. Termasuk alam semesta ini dulunya belum ada. Setelah Allah ciptakan ya, dan Allah tentukan aturan-aturannya, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ya, Allah ciptakan segala sesuatu dan Allah tentukan ukuran-ukurannya, kadar-kadarnya, hukum-hukumnya, arti ketentuan-ketentuannya di sana. Nah itu ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga ketentuan baik itu ketentuan arti kauniyah maupun syariah. Nah, ketika seorang menginginkan sesuatu, ya, Allah bilang, "Wa ma tasyauna illa yasha Allah." Menginginkan sesuatu, ya, di alam ini, ya, itu tidak akan berhasil kecuali dengan mengikuti ketentuan Allah tadi, yang Allah Subhanahu wa taala tentukan di alam masyiah ini, di alam dunia ini, karena Allah sudah atur semuanya. Oleh karena itu, lihat uniknya ya, artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk lebih jelas tentang hal ini, buka semua kalimat yang ayat-ayat yang berbicara tentang sya'a. Ya. Itu berkaitan dengan bagaimana kalau di dunia ini adalah sesuatu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan dan telah atur di dunia ini. Ketika kita membaca tentang bagaimana seorang mendapatkan rezeki, selalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarzuqu may yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan yarzuqu may yurid. Ya, kalau yurid itu iradah, itu arti ya, beda dengan kalau bahasa kita ya artinya menginginkan sesuatu. Tapi kalau diksi Allah Subhanahu wa taala dan kita mau pisahkan antara perbedaan antara iradah dengan masyiah ini. Kalau iradah arti sesuatu yang baru kita inginkan. Kalau masyiah artinya sesuatu yang sudah dikerjakan. Kalau kita mau pengen bangun rumah nih, ya keinginan. Tapi kalau kita sudah mulai mau bikin fondasi dan sebagainya, itu jadi terbentuk masyiah, artinya sesuatu dengan menjadi syai' tadi. Nah, jadi kalau kehendak kita itu pasti harus sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masyiah, kalau masyiah maksudnya. Tapi kalau iradah dalam Al-Qur'an, terkadang iradah kita ini bertentangan dengan iradah Allah. Ya, seperti firman Allah, turiduna 'aradad dunya. Kalian pengennya kesenangan dunia. Wallahu yuridul akhirah. Tapi Allah menginginkan akhirat. Arti keinginan kita ini ya berbeda dengan keinginan Allah. Pengen semuanya itu baik buat kita. Allah selalu menginginkan kebaikan buat kita. Tapi kadang-kadang kita mau menentang, mau yang bertentangan dengan kata Allah. Bertentangan. Ini kalau iradah. Tapi kalau masyiah pasti
itu sesuai dengan apa kehendak Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala artinya sudah menetapkan hukum-hukum di dunia ini. Dan tadi yarzuqu may yasha, ini uniknya enggak yarzuqu may yurid, ya, tapi selalu may yasha, karena rezeki ini Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki, ya sesuai dengan apa, di mana seorang itu melakukan sesuatu asbab yang Allah sudah tetapkan di dunia ini. Ya, dia mau mendapatkan rezeki bukan hanya pengen, ya Allah menurunkan seperti yang doa Sayyidina Umar omelin seorang yang hanya berdoa, ya dia pengen minta rezeki tapi dia tidak berusaha, ya Sayyidina Umar bilang inna sama ala tumtiru zahaban wala fiddah. Langit ini nggak bakal menghujani emas atau perak. Nah ini arti masyiah ini sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Nah ini rezeki ini yang berkaitan dengan rezeki, ada yang asbabnya yang ditempuh oleh manusia yang secara langsung, ya seperti dikisahkan semuanya dalam Al-Quran. Nah, Sayyidah Maryam ketika lagi hamil tua, agar supaya dia mendapatkan makanan itu Allah udah siapkan air di sana. Tapi untuk mendapatkan makanannya suruh goyangin dulu pohon korma. Pohon korma kan ini sesuatu yang sulit untuk digoyangin. Orang yang nggak hamil saja susah, orang laki yang kuat nggak bisa. Tapi ini suruh supaya mengambil asbab dulu. Maka kemudian tusa kita aliki rutaban janiyah. Kadang-kadang asbabnya bukan karena asbab langsung, karena ketaatan seorang, ini juga dapat rezeki, ya sesuai dengan yang Allah kehendaki dengan asbab yang tidak langsung, yaitu ketika dicontohkan juga ketika Sayyidah Maryam di mihrabnya, ya sampai Nabi Zakaria terheran-heran, anna laki hadza qalat hiya min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Nah, bighairi hisab ini keterangan bagaimana perhitungan Allah kadang-kadang memang di luar perhitungan manusia yang hanya menggunakan asbab zahir, ya tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki perhitungan yang lain, ya yaitu dengan asbab yang tidak langsung tadi. Nah ini menarik tadi, jadi masyiah yasha'un ini berkaitan dengan syai' tadi, dengan syai' sesuatu yang di awal surah Al-Insan Allah ingatkan bagaimana manusia ini lam yakun syai'an madhkura. Di akhirnya Allah kaitkan dengan wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Jadi benar apa yang tadi Ustaz ingatkan, ayat ini sering dijadikan orang yang berpahaman banyak, pahaman Jabariyah, mengatakan kita nggak bisa apa-apa, ini sudah kehendak Allah, seperti itu. Dan juga seperti sampai-sampai ya amal kita juga diciptakan oleh Allah. Nah, kan berarti kemaksiatan itu Allah sudah ciptakan seorang jadi maksiat, kan jadi akan bertentangan dengan Allah bilang berkali-kali Allah itu akan zalim kepada hambanya. Lalu kemudian Allah yang ciptakan amal seseorang, dia bermaksiat, kemudian Allah yang adab dia. Ini kan ada tanakut ini. Jadi kalau kita tidak dipahami dari sumber dari ayat Quran, kita lihat semua jadi rancu gitu. Ini jadi rancu. Jadi penting sekali apa-apa yang kita bingung, kita kembalikan kepada Al-Quran, lihat. Maka akan terlihat jelas. Wallah. Betul ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal ya akhi. Ustaz, saya di sini mau bertanya, ini kan saya melihat ya, di dalam ayat terakhir fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum kafura. Maka disebutkan di situ suruh sabar. Nah, saya melihat di sini melihat untuk orang-orang yang bertanggung jawab atas agamanya ini akan mengalami cobaan-cobaan yang sangat berat untuk menghadapi tantangan-tantangan zaman ini. Dengan Rasulullah juga dia di dalam pelajaran yang 3784 itu wan Nabi sallallahu alaihi wasallam law annahu rasul hafizahullahu minnal fitnah wa asabahu minan nas illa anna basharun yuwajjihul waqi' thaqil
Rasulullah juga mendapatkan perasaan-perasaan yang sangat menyesak. Bagaimana Ustadz, kita juga ya merasakan bila mana kita berhadapan kepada umat ini, kiat-kiatnya Ustadz untuk jangan sampai kita merasakan pegal menghadapi permasalahan. Ini kan diajarkan oleh Allah, wadhkurisma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Ada ayat yang mengatakan di sini, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Nah, di sini Ustaz, apakah ayat Al-Quran semua itu bisa penyembuh untuk apa yang kita rasakan dari hasad, riya, ahmak, dengki, dan kepenuhan dalam menghadapi masalah-masalah tantangan zaman ini dan hidup? Itu apakah ayat semua Al-Quran bisa syifa? Apa sebahagian daripada ayat-ayat yang orang-orang hikmah itu ada kiat-kiat yang memang dia kalau andai kata ada rasa sakit atau ada rasa nyesek, nah ini ayat-ayat tersebut ini harus baca ini. Apakah ayat-ayat seluruhnya atau seperti doa-doa kumel atau doa-doa jauzan, apakah itu bisa merasakan kelegaan daripada hati yang kita rasakan dan kepenuhan? Terima kasih Ustaz. Kalau kita dalam keadaan mengap, sempit dada kita, kemudian kita membaca Al-Quran dengan tartil, subhanallah, seiring dengan kita membaca Al-Quran, kepengapan, kesesakan, perasaan tidak nyaman di hati kita, disapu oleh ayat-ayat Al-Quran yang kita baca dengan tartil, tidak tergesa-gesa, yang tadinya dalam keadaan sumpek, jenuh, itu kita rasakan langsung hilang semuanya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran, wa shifa'un lima fis sudur, ini kan merupakan apa? Merupakan sebuah apa? Gambaran yang mencakup apa? Semua keluh kesah, penderitaan, keresahan dalam dada kita ini apa? Allah hilangkan. Termasuk juga tekanan menghadapi tantangan dan cobaan yang bermacam-macam. Nah, begitu jiwa dalam keadaan tenang, dalam keadaan betul-betul terang, ini saya pikiran, ucapan, tindakan, perbuatan apa? Akan betul-betul sejalan dengan apa yang di hatinya dan kondisinya. Tapi kalau jiwanya dalam keadaan perasaan tidak nyaman, resah, gelisah, kalau dia berbicara ucapannya pasti akan terpengaruh oleh kondisi jiwanya. Maka Nabi diarahkan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu berzikir kepadanya. Membaca ayat-ayat suci Al-Quran di malam hari dengan tartil. Ini subhanallah akan membuat jiwa kita dalam keadaan tenang, stabil di tengah-tengah gelombang kehidupan maupun badainya. Adapun berkaitan dengan kondisi tertentu, orang katakan dalam kondisi sakit, seorang membacakan bismillah aja. Membaca bismillah aja, Bismillahirrahmanirrahim. Dia doakan untuk kesembuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala sembuhkan. Atau membaca Al-Fatihah, ya. Atau dia membaca doa-doa, mohon kepada Allah setelah dia membaca ayat-ayat Al-Quran, berselawat kepada Rasul. Kan Allah perintahkan kita bertawassul kepada Allah dalam mendekatkan diri kepadanya dengan amalan yang Allah cintai. Kita katakan umpamanya berbakti pada ayah ibu, berbuat kebaikan. Setelah itu kita membaca, katakan Al-Fatihah, mohon pada Allah untuk memberikan kesembuhan. Jadi Allah tidak tentukan. Tapi yang jelas ayat-ayat Al-Quran ini, apalagi yang berisikan kabar gembira itu sebetulnya memberikan apa? Harapan buat kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat, ketulusan, dan betul-betul kita berserah diri kepadanya, Allah berikan hal-hal yang betul-betul tidak masuk di akal. Jadi kalau seandainya seorang manusia pada masa Sulaiman memindahkan singgasana Balqis dari Yaman menuju ke Yerusalem, semua dengan imannya, dengan yakinnya, dan doanya yang dipanjatkan kepada Allah. Dan Allah sebutkan, wa qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Ilmu dari kitab. Bukan dari sihir, tapi ilmu dari kitab yang Allah ajarkan. Ada satu orang dalam keadaan sesak karena serangan jantung, sakit yang luar biasa.
Dokter sudah berikan obat untuk menghilangkan sakitnya, tidak hilang sama sekali. Diberikan obat macam-macam. Satu orang meletakkan tangannya di atas dadanya sambil membaca doa, membaca Al-Fatihah. Itu orang langsung merasakan sakit yang dirasakan hilang sama sekali. Jadi doa ini tergantung bagaimana kondisi orang tersebut berdoa. Dengan penuh keyakinan dan tulus. Sehingga ada orang-orang awam yang sederhana. Tapi Allah kasih setiap dia berdoa, orang rasakan manfaatnya. Orang awam. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Si ulama pun minta doa daripadanya. Kenapa? Karena keyakinan ketulusannya betul-betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita berbaik sangka kepada Allah. Ana inda dhanni abdi. Aku tergantung sangkaan hambaku. Seperti Anda pernah ceritakan satu orang, gurunya seorang alim besar yang berdakwah mengajak orang dari pulau ke pulau untuk masuk ke dalam Islam di Indonesia. Ini kisah mungkin 100 tahun yang lampau. Anaknya merasa kerjaan abah ini gak menguntungkan secara duniawi. Gak memberikan manfaat buat dia. Dia tempuh jalan lain. Dengan harapan dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan dari dunia. Akhirnya di hari tua dia merasa semua yang didapatkan ini sia-sia. Dia pulang ke kampung halamannya ketemu dengan murid gurunya, murid abahnya. Yang sedang ngobatin orang dengan membaca doa. Sekali waktu ada orang terkena bisa ular dalam keadaan parah. Dia bacakan doa, diberikan minum, hilang semua penyakitnya. Dia bertanya kepada murid orang tuanya, doa apa yang kamu baca? Dia bilang, saya baca doa yang diajarkan orang tua kamu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Doa itu iya. Dianggap itu merupakan doa-doa apa? Doa-doa biasa. Dia nggak tahu ini orang awam begitu meyakini. Dengan nama Allah tidak ada sesuatu yang akan membahayakan. Allah sembuhkan. Mulai saat itu dia berubah. Yang tadinya hidup duniawi berubah mulai beralih. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tiap 3 hari dia baca Al-Quran khatam. Tiap 3 hari baca Al-Quran khatam. Dia bikin majelis di rumahnya. Begitu saya pulang dari Mesir, saya ingat. Pulang dari Mesir, berpisah mungkin sekitar 8 tahun sama dia. Waktu kembali, ketemu sama dia, saya bicara, dia mengingatkan kepada Al-Quran dan Asma'ul Husna. Jadi kalau kita perhatikan ya, doa ini sebetulnya ampuhnya luar biasa. Tapi kalau seperti pisau yang tajamnya luar biasa. Kalau tangan kita semper, megang pisau yang tajam nggak bisa motong. Tapi walaupun katakan pisaunya nggak terlalu tajam, tangannya kuat, Allah kasih bisa motong nggak? Walaupun pelan-pelan. Jadi doa itu harus diiringi dengan keyakinan dan sugesti. Di samping doanya doa-doa yang baik yang diajarkan Allah dalam Qur'annya, dalam sunnah Nabi-Nya atau yang dibaca oleh para salihin yang menunjukkan makna penyerahan kepada Allah. Kalau kita resapi, kita yakin insya Allah Allah kabulkan doa kita. Jadi alhamdulillah Al-Quran seluruhnya merupakan syifa yang meluruskan pandangan hidup kita, menenteramkan hati kita. Karena Al-Quran kan zikir, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Shad wal Qur'ani dzikr. Jadi Quran ini sebetulnya merupakan penyembuh bukan obat. Penyembuh, karena kalau obat nggak selamanya nyembuhin. Nah terkadang obat bawa penyakit. Tapi Quran merupakan syifa, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidul zalimina illa khasara. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا. مع الكتر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخر الأتقياء علماء نهضى بالخير ونفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون وغفر السر أنت أكرم من ستر. صلاة الله تغشى المصطفى
من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الحمد لله رب العالمين.